सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरों के खास बुलेटिन दे विच मैं हरशरण कौर। अज दीयां पंजाब दीयां खास खबरों दे विच सारियां खबरां आज़ादी दिहाड़े दे नाल ही जुड़ियां होईयां ने, क्योंकि कल 15 अगस्त नूं होर कुछ नहीं होया। पूरे मुल्क दे विच आज़ादी नूं लैके किते जश्न मनाए गए ते किते रोस मुजाहरे भी कीते गए। मशहूर कवि संत राम उदासी कहते हैं कि मनाया तो ऐतकी भी जाएगा आज़ादी का दिन, ऐतकी तो होर भी गूढ़ी होएगी आज़ादी दे दिन दी रंगत, क्योंकि होया है सफल गरीबी हटाओ दा नारा। औंतरी आज़ादी सुंगड़ सुंगड़ बैठेगी, अंतरराजी फैली हुई भुख दे शिकार बच्चों कोलों, मनाया तो ऐतकी भी जाएगा आज़ादी का दिन। सो एक वड्डी कविता है जिहड़ी कि तुसी पढ़ सकते हो। उड़ाए तो ऐतकी भी जाणगे गुलाल नाल भरे हुए जहाज़, परेड करके सिपाहियां दियां अड्डियां दी धूड़ नाल भर जाणगे परेड ग्राउंड विच बैठे दर्शकां दे नक कन ते अखां। गांधी फुल फुल बैठेगा अपने नवे सजे हुए बांदरां दियां शक्लां देख के। सो एक क्रांतिकारी कवि सीगे जिहड़े सिद्धा लिखते सी और सरकार दे मूँह ते चपेड़ा मारते सी। सो पंजाब दियां खास खबरां दे खास बुलेटिन दे विच पंजाबियां नूं 1 लाख सरकारी नौकरियां दा वादा कीता है कैप्टन साहब ने। यह वादा पुगेगा जां सिर्फ लॉलीपॉप साबित होवेगा, ये 2 सालां च तुहानूं पता लग जाना है। पंजाब च कित्थे कित्थे आज़ादी काले दिन वजों मनाई गई ते कित्थे कित्थे खालिस्तान दे नारे लगे, मनुखी हक्कां दी गल हुई। ये खबर भी दसांगे। मोगा दे डीसी दफ्तर तो बाद हुण मोगे दे किहड़े पिंड विच तिरंगा ला के खालिस्तान दा झंडा लहराया गया ते जिहड़ी शरारत पहलां नौजवानां ने कीती सी उन्हां दे सिर ते 50-50 हज़ार दा इनाम भी रख दिता गया। खास खबरों तो पहला बुलेटिन दे विच कोविड-19 दी हालात ने जिहड़े वो जरूर जान लैने, क्योंकि 15 अगस्त वाले दिन भी पंजाब दे विच कहर वरिया है। कोरोना वायरस के केसां दा 40 मौतां दर्ज कीतियां गईयां ने, जिहदे नाल मौतां दी गिणती पंजाब दे विच 771 हो गई है। नवे केस 1033 आए ने, जिहदे नाल कुल पॉजिटिव केसां दी गिणती 30,041 हो गई है ते जिहड़े डिस्चार्ज होए लोग ने, मरीज ठीक होए ने, उन्हां दी गिणती 18,863 हो गई है कुल। ते एक्टिव केस ने जिहड़े 10,407 हो गए ने, 10 तो गिणती वध गई है 10,000 तो। क्रिटिकल मरीज 40 ने वेंटिलेटर दे उत्ते ने ते ऑक्सीजन सपोर्ट दे उत्ते 212 मरीज ने। सब तो वध जिहड़ी गिणती है वो लुधियाना शहर दे विच ही है, 2028 एक्टिव केस ने इत्थे। उस तो बाद जलंधर दे विच भी आंकड़ा जिहड़ा वध गया 1270, पटियाला दे विच भी 1699, हज़ार तो ये भी दोवें शहर टप गए ने। ते उस तो बाद बाकी सारे शहरां दे विच भी 100 तो वध केस ने तकरीबन सारे शहरां दे विच। मुक्तसर दे विच ते मानसा दे विच 92 ते 98 केस ने, बाकी सब दे विच 100 तो वध केस ने। मौसम दा हाल जान लैने आ। 16 अगस्त नूं मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक पंजाब दे विच वध तो वध तापमान 34 डिग्री ते घट तो घट 26 डिग्री रहने की संभावना दी गई है। पंजाब के सारे जिलों के विच मौसम इक्को तरह रहने की संभावना जताई गई है, यानी कि माझा मालवा दुआबा के हर शहर के विच सारा दिन धुप रहने का अंदाजा जिहड़ा वो दिता गया। पंजाब दीयां होर खबरां दे विच गल आज़ादी दिहाड़े दी ही होवेगी, क्योंकि भारत दे नाल नाल पंजाब दे विच भी सरकार दे वल्लों वख-वख थावां दे उत्ते आज़ादी दे जश्न ने जिहड़े वो मनाए गए। पंजाब दीयां खास खबरां दे विच सब तो पहला गल 15 अगस्त दे जश्नां दी ही होवेगी, क्योंकि भारत दे नाल पंजाब दे विच भी इस नूं आज़ादी दिहाड़े दे जश्नां दे वजों मनाया गया। सब तो पहला गल साहिबजादा अजीत सिंह नगर दी करांगे, जिथे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तिरंगा फहरा के आज़ादी दे जश्न मनाए ते कई वड्डे वड्डे ऐलान भी किए। हालांकि इस दिन पंजाब के वख-वख थावां दे उत्ते रोस मुजाहरे भी होए। इस दिन नूं आज़ादी का दिन ना मना के कई लोगों ने काले दिन वजों मनाया, पर मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सब तो वड्डा जिहड़ा ऐलान किया वो किया कि आउंदे 2 सालां दे विच 1 लाख नौजवानों नूं सरकारी नौकरियां असीं देंगे। 2021 दे विच 50,000 सरकारी नौकरियां ते 2022 दे विच भी 50,000 नौजवानों नूं सरकारी नौकरियां दित्तियां जाणगियां। ऐलान बहुत वड्डा है, पूरा हुंदा है कि नहीं ये देखना काफ़ी वड्डा सवाल है। तो ये भी कहा कैप्टन साहब ने कि सूबे की अर्थव्यवस्था नूं मुड़ ली ते लियाउण तक मैं आराम दे नाल नहीं बैठांगा। मुख मंत्री ने भी कहा कि साडी सरकार बेज़मीने किसानां ते किरतियां दा 520 करोड़ रुपए का होर कर्जा माफ करेगी ते हुण तक असीं 5,62,000 किसानां दा 4700 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर चुके हैं। जिहड़ा वादा कीता सी कैप्टन सरकार ने वो ये सीगा सरकार
ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ सूबे ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲੈਂਡ ਲੀजिंग ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਚੌਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 1 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 834 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 6162 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 750 ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਮਾਰਟ ਪੇਂਡੂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ 835 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਂਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ 1046 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾਂਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਸਤੂਰਬਾ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। 2-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 10-10 15-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਪੂਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ। ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ UAPA
खेती ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ 267 ਸਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ UAPA ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅੰਡਰ UAPA I am a terrorist, ਯਾਨੀ ਕਿ UAPA ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਣ ਹੈਗਾ। ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ 74ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ 74ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਥਿਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਲਮੀ ਪੰਜਾਬ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ, ਘੋਖਣ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੰਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 1947 ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਪਿੜ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿਰੰਗਾ ਹਟਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 3 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਪੁਲਿਸ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 50-50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵੇਗੀ ਪੁਲਿਸ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਣੂਕੇ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਝੰਡਾ ਭਾਵੇਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ 267 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਫੇਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਤਾਪ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਤਾਪ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ SGPC ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ SGPC ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਤਾਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਛਲ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰੂਪ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਰੂਪ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੂਪ ਲੈ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਰੂਪ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਛਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੂਪ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰੂਪ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਿਆ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਛਲ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰੂਪ ਲਿਆਉਣਾ
ਪਿਆ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸਰੂਪ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੁੱਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਲੇਖਕ ਹਰੀਸ਼ ਖਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕੋਈ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 600 ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 52 ICMR ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਮੁਫਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ pbhealth.gov.in pbhealth.gov.in # ਪਾ ਕੇ ਕੰਟੈਕਟ। ਸੋ ਇਸ ਵੈਬ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 600 ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ RT-PCR ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2400 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 2400 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ GST, ਤੇ ਘਰੋਂ ਜੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਜਾਣਗੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ 2400 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਵੀ 2400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜੇ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਨੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੋਲ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ 3 ਦੀ ਉਮਰ 13 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਖੇਡਦੇ ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਚਾਰੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।